Today we are going to discuss about DNA replication. DNA replication. In the earlier video we have discussed about the RNA, then DNA nucleosides, complementary base pairing, Chargas rules, etc. Okay. It is about the DNA. Now we are going to discuss about the DNA replication. So DNA molecule, it is the long-term repository of the genetic information. That means it is the molecule which contains the genetic information, and this information it can transfer from one generation to another generation. Okay. So this DNA, they perform the two important functions. The first, that is the heterocatalytic function. Heterocatalytic function. Heterocatalytic function. The heterocatalytic function means DNA it synthesizes the RNA and the proteins. Okay. DNA directs, or DNA it gives direction of the synthesis of RNA of protein. Synthesis of RNA and protein. Okay, so it is known as the heterocatalytic function. DNA gives direction of the synthesis of RNA and the protein. Okay, okay. Then second, that is autocatalytic function. Autocatalytic function. So autocatalytic function means the DNA directs the synthesis of DNA itself. DNA directs the synthesis of DNA itself. Synthesis of DNA itself म्हणजे स्वतः DNA तयार करण्याचा डायरेक्शन्स किंवा गाईडलाईन्स कोण देतो? DNA. ओके, त्याला म्हणायचं ऑटोकॅटॅलिटिक फंक्शन. हेटरोकॅटॅलिटिक म्हणजे DNA गिव्स डायरेक्शन गाईडलाईन फॉर सिंथेसिस ऑफ RNA and the protein. Okay, that is the heterocatalytic. So DNA replication is a process in which DNA copies itself. Okay, DNA replication म्हणजे काय? The process in which DNA copies itself is produced to identical daughter DNA molecules. Okay, त्याला म्हणायचं replication. So replication means replication it is the process. Okay, replication is a process in which DNA copies itself to produce identical daughter DNA molecules. Itself to produce identical new daughter molecules. Daughter molecules of DNA. म्हणजे DNA या ठिकाणी रेप्लिकेशन म्हणजे काय? इन विच द DNA कॉपीज इटसेल्फ. DNA तो त्यालाच कॉपी करतो. ओके, कशासाठी? टू प्रोड्यूस द न्यू डॉटर मॉलिक्युल्स ऑफ द DNA. DNA चे न्यू डॉटर मॉलिक्युल तयार करण्यासाठी या ठिकाणी काय करतो? तो स्वतःलाच कॉपी करतो आणि आयडेंटिकल DNA मॉलिक्युल्स प्रोड्यूस करतो. दॅट इज नोन ॲज द DNA replication. Then there are the 6 basic rules of DNA replication. The 6 basic rules of DNA replication. Okay, there are 6 basic rules of the DNA replication. So first rule, so the replication proceed in one or in both direction from a given point. Okay, replication
replication प्रोसेस म्हणजे त्या ठिकाणी replication म्हणजे एका DNA चे 2 DNA मॉलिक्यूल होण्याची जी प्रोसेस आहे. तर या ठिकाणी it is in one or both direction. In one or both direction म्हणजे एका डायरेक्शनने किंवा दोन्ही डायरेक्शनने हे DNA तयार होण्याची प्रोसेस जी येते त्या ठिकाणी होत असते. म्हणजे एकाच दिशेने नाही तर दोन्ही दिशेने डायरेक्शन त्या ठिकाणी हे DNA replication जे आहे प्रोसीड होत असतं. Direction from a given point. So it is the first rule. Replication proceed in one or both direction from a given point. Then the second rule, replication start at the unique point. Okay, and that point is known as the point of origin. So there may be one or more origin in a DNA molecule. Okay, so replication starts at a unique point. At unique point एका विशिष्ट पॉइंटला त्या ठिकाणी replication स्टार्ट होतं, known as origin. त्याला काय म्हणायचं, point of origin, or it is known as origin point. A unique point is known as the origin, and there may be one or more origin in the DNA molecule, and there may be one or more origins in a DNA molecule. In a DNA molecule. Okay. Then the third rule, both strands replicate by addition of nucleotides in a 5'3' direction. Okay. So both strands replicates by addition of nucleotides or nucleotide monomers. Monomers म्हणजे single unit. Nucleotides single unit monomers in the 5'3' direction. In the 5'3' direction. ओके, म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही स्टँड जे असतात बोथ द स्टँड रिप्लिकेट्स. आता दोन स्टँड म्हणजे काय, आता या ठिकाणी डीएनए मॉलिक्यूल आपण या ठिकाणी पाहतो, तर या ठिकाणी हा डीएनए मॉलिक्यूल, तर हे both the strands, हा एक strand and हा एक strand. Okay, so both the strands replicate by addition of nuclear monomers in 5'3' direction. Okay, 5'3' डायरेक्शन ने त्या ठिकाणी मोनोमर्स त्याच्यामध्ये ऍड होत राहतात आणि या ठिकाणी हा स्टँड जो आहे तो डेव्हलप होत राहतो. देन द फोर्थ वन, ऍक्च्युली न्यूक्लियोटाइड्स हे 3' प्रायमर कडे ऍड होत चालतात. ओके, मग मी तर 3' 5' डायरेक्शन पाहिजे, 3' 5' direction. Okay, then the replication occurs in short discontinuous pulses. Okay, occurs म्हणजे एका स्टँडवर जे आहे तर त्या ठिकाणी म्हणजे दोन जे स्टँड असतात त्याच्यामध्ये एका स्टँडवर कंटिन्युअस होतं आणि दुसरा जो स्टँड आहे त्याच्यावर काय होतं, इट ऑकर्स इन शॉर्ट डिस्कंटिन्युअस पल्सेस म्हणजे छोटे छोटे तुकडे या ठिकाणी तयार होतात डिस्कंटिन्युअस, विच प्रोड्यूस शॉर्ट फ्रॅगमेंट्स त्याला ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. विच प्रोड्यूस short fragments
to the short fragments that later join to the main body of the molecule. Okazaki fragments. Okay. Okay, that Okazaki fragments, the later they join, later are joined, later are joined to the main body of molecule. ओके, आपण 6 रूल पाहतो डीएनए रेप्लिकेशनचे. तर त्या 6 रूल आहेत. पहिला रूल, रेप्लिकेशन प्रोसीड इन वन और इन बोथ द डायरेक्शन फ्रॉम गिवन पॉईंट. म्हणजे एका स्टँडवर एका डायरेक्शनने, दुसऱ्या स्टँडवर दुसऱ्या डायरेक्शनने, अशा दोन्ही डायरेक्शनने त्या ठिकाणी रेप्लिकेशन स्टार्ट होतं. रेप्लिकेशन स्टार्ट ॲट द युनिक पॉईंट and that unique point is known as the point of origin. The point of origin it may be one or it may be more. Okay. म्हणजे एकाच डीएनएवर एका ठिकाणी किंवा अनेक ठिकाणी त्या ठिकाणी पॉइंट ऑफ ओरिजिन त्या ठिकाणी असू शकतं. Then both the strands replicate by adding the nucleotide monomers in 3'5' direction. म्हणजे दोन्ही स्टँडवर जे आहे तर त्या ठिकाणी न्यूक्लियोटाइड जे आहेत ते ऍड होत राहतात. ओके. 3' प्रायमरच्या बाजूला असतो, ते 3' प्रायमरच्या बाजूने त्या ठिकाणी ते स्टँड जो आहे तर तो त्या ठिकाणी डेव्हलप होत असतो. ओके. म्हणून या ठिकाणी 3' प्रायमर जो असतो तर त्या बाजूने ते वाढत राहतो. म्हणून मग या ठिकाणी आपण त्याला 3'5' डायरेक्शन या ठिकाणी म्हणू शकतो. किंवा तयार होणारा स्टँड हा 5'3' डायरेक्शनने तयार होतो. असं दोन्हीपैकी या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. म्हणजे तयार होणारा स्टँड हा 5'3' असतो किंवा तो 3'5' डायरेक्शनने ग्रो होतो. So replication occur in short discontinuous pulses, ज्याला या ठिकाणी त्या शॉर्ट फ्रॅगमेंटला ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स म्हणतो आपण. म्हणजे एका स्टँडवर, आणि त्यानंतर ते छोटे छोटे फ्रॅगमेंट जॉईन होऊन त्याचा एक मेन मॉलिक्यूल तयार होतो. सो दीज आर द 4 रूल्स. अजून 2 रूल. आता 5th रूल. ओके. तर या ठिकाणी हा 5th रूल कोणता आहे पहा. तर या ठिकाणी द शॉर्ट segments of RNA primers they are required to initiate the DNA polymerization. ओके. म्हणजे या ठिकाणी डुप्लिकेशन होण्यासाठी द शॉर्ट segments of RNA polymer नावाचं जे हे तो पॉलिमर म्हणजे एक चेन असते न्यूक्लियोटाइडची. तर या ठिकाणी RNA पॉलिमर जे आहे तर या ठिकाणी दिस शॉर्ट सेगमेंट ऑफ RNA पॉलिमर इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट DNA polymerase action. म्हणजे डीएनए पॉलिमरेज काय करत राहतं, न्यूक्लियोटाइड ऍड करत राहतं आणि ते डीएनए मॉलिक्यूल डेव्हलप करत राहतो. पण तो डीएनए मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी तिथे डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स ऍड करण्यासाठी तिथे आधी आरएनए पॉलिमर असण्याची गरज असते. डीएनए पॉलिमरेज ऍक्शन. ओके. And 6th rule, replication occurs by the semi-conservative process. Okay. Replication occurs by semi-conservative process. ओके. सेमी कंझर्वेटिव्ह प्रोसेसने जनरली रेप्लिकेशन जे ते घडत असतं. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे हे 6 रूल्स. 5वा रूल परत एकदा, द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए पॉलिमर इज रिक्वायर्ड आरएनए पॉलिमर. ओके. टू इनिशिएट द डीएनए पॉलिमरेज ऍक्शन. The short segment of RNA polymer is required to initiate the DNA polymerase action, and replication occurs by the semi-conservative process. So there are 3 different types of the DNA replication.
types of DNA replication. Types of DNA replication. आता या ठिकाणी types of DNA replication जर पाहिले, there are three different types. Okay, there are three different types of DNA replication. Three types. The first type is the conservative DNA replication. First type, conservative DNA replication. Okay, conservative DNA replication. So this model, it is proposed by the Cavalieri Rosenberg. Okay, it is proposed by, this model is proposed by Cavalieri and Rosenberg. रोसेनबर्ग आणि कॅव्हेलियर यांनी या ठिकाणी कन्झर्वेटिव्ह डीएनए मॉडेल जे ते प्रपोज केलेलं आहे. ओके, तर या ठिकाणी या मेथडमध्ये काय असतं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टू स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डू नॉट कम अपार्ट. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जे टू स्ट्रँड्स असतात डीएनए मॉलिक्यूलचे, तर त्या ठिकाणी ते डू नॉट गेट सेपरेट. सो टू स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल DNA molecule do not come apart. दोन्ही जे या ठिकाणी हे डीएनएचे जे दोन्ही स्ट्रँड आहे, तर त्या ठिकाणी हे एकमेकापासून त्या ठिकाणी वेगळे होत नाही. ओके, तर या ठिकाणी मग हे टू स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डू नॉट कम अपार्ट. ओके, so they act together as a template. They act together as a template. They act together as a template to form the new DNA molecule. Okay, to form a new DNA molecule. Template completely new. So they act together as a template for development of the completely new DNA. Okay, new DNA molecule. So this conservative method is the integrity of the whole parental double helix. Okay, so after the conservative method नंतर काय होते, after replication cycle one of the daughter DNA molecule has both the parental strand. Okay, and other has the newly synthesized strand. So one DNA molecule has both parental strands. And the another is completely new strand. Other has completely new synthesized strand. Synthesized strand. आता इथे पहा, सपोज आता या ठिकाणी आपण इथे हा पाहिला, तर सपोज इट इज द पॅरेंट डीएनए. ओके, तर या ठिकाणी इथे काय होतं की या ठिकाणी दिस टू डीएनए मॉलिक्यूल दे डू नॉट कम अपार्ट. दिस टू स्ट्रँड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल दे डू नॉट कम अपार्ट. हे एकमेकापासून वेगळे होत नाही, ते दोन्ही तसेच अखंड राहतात. आणि या ठिकाणी सपोज आता या ठिकाणी हा न्यूली फॉर्म डीएनए, तर या ठिकाणी सपोज आता या ठिकाणी हे दोन डॉटर मॉलिक्यूल्स त्या ठिकाणी तयार झाले. ओके, तर या ठिकाणी तर या ठिकाणी हा जो आहे, हा हे दोन्ही जे आहे हे डॉटर मॉलिक्यूल.
आणि ओरिजिनल जो आहे हा पॅरेंट. ओके, so it is parent and it is daughter. It is also daughter. ओके, आता याच्यामध्ये पहा, हे दोन जे तयार झाले डॉटर मॉलिक्यूल, तर या ठिकाणी दोघांमध्ये एक जो आहे तो एक्झॅक्टली पॅरेंट सारखाच आहे, म्हणजे त्याचे दोन्ही स्टँड पॅरेंटचे स्टँडच त्या ठिकाणी आहेत आणि जो नवीन तयार झाला त्याच्यावर दोन्ही नवीन स्टँड आहे. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने जे रेप्लिकेशन होतं याला म्हणायचं कंझर्वेटिव्ह डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, इट इज नोन ॲज कंझर्वेटिव्ह डीएनए रेप्लिकेशन. त्यानंतर सेकंड जी मेथड आहे किंवा सेकंड जो टाईप आहे दॅट इज डिस्पर्सिव्ह डीएनए रेप्लिकेशन. Dispersive DNA replication. Okay. So in this method, DNA replication, the parent DNA molecule break down along their length into small pieces. म्हणजे या ठिकाणी हा जो पॅरेंट आहे, हा पॅरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, हा काय होतो, त्याची संपूर्ण जी टोटल लेंथ आहे त्या लेंथ त्या ठिकाणी त्याची ब्रेक होऊन त्याची त्या ठिकाणी काय होतात, along the length they broken down into the small pieces. ओके, आता या ठिकाणी आणि त्याच्यानंतर काय होतं, तर या ठिकाणी न्यू इंडिव्हिज्युअल पीसेस दे रेप्लिकेट अँड दे वुड बी रँडमली रिकनेक्टेड. आता या ठिकाणी सपोज आता या ठिकाणी जेव्हा नवीन डीएनए मॉलिक्यूल तयार होतो तर त्या ठिकाणी ते कसे तयार होतात पहा, की सपोज आता या ठिकाणी हे जे नवीन तयार झाले तर हे कसे पहा, नवीन डीएनए मॉलिक्यूल सपोज हा जुन्याचा पीस आहे आपल्याला माहिती. ओके, तर या ठिकाणी इथे काय झालं, तो हे काय झालं, याचे पीसेस झाले, ब्रोकन डाऊन इंटू द पीसेस. म्हणजे या ठिकाणी इथे काय झालं, याचे असे पीसेस 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 त्या ठिकाणी झाले. ओके, आणि ते पीसेस जे आहेत त्याच्यावर त्या ठिकाणी नवीन मॉलिक्यूल जे आहे, नवीन डीएनए मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट झाले. ओके, तर या ठिकाणी आणि आता ते या ठिकाणी रिकनेक्ट झाले. रिकनेक्ट होताना ते कसे झालेत पहा, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने
आता इथे काय झालं पहा, याच्यामध्ये याच्यामध्ये काय झालं, त्या ठिकाणी हे डीएनए मॉलिक्यूल इट इज ब्रोकन डाऊन इनटू पीसेस. ओके, आणि त्यानंतर हे पीसेस जे आहेत, तर या पीसेसवर त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, तर या ठिकाणी रेप्लिकेशन झालं. ओके, पीसेसवर त्या ठिकाणी रेप्लिकेशन होऊन न्यू स्ट्रँड त्या ठिकाणी तयार झाला, आणि दॅट न्यू स्ट्रँड रिकनेक्टेड. आणि मग रिकनेक्ट होताना कुठलाही कोणताही ओल्डचा पीस नवीन पीस कसाही एकमेकासोबत त्या ठिकाणी इथे जोडले गेले. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय झालं, तर या ठिकाणी इथे जे आहे, तर या ठिकाणी काही नवीन काही ओल्डचे पीसेस आहेत, काही न्यूचे पीसेस आहेत. तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी हे जॉईन झालं. त्याला म्हणायचं डिस्पर्सिव्ह मेथड. So in this method, DNA replication, the parent DNA molecule break down along their length into the small pieces. Okay. Now the individual pieces replicate, and it would be randomly reconnected. Okay, it would be randomly reconnected with the newly synthesized pieces. हे जे न्यूली सिंथेसाइज्ड पीसेस आहेत, तर ह्याच्या बरोबर त्या ठिकाणी रँडमली कनेक्ट होतात, रिकनेक्ट होतात. अँड न्यूली सिंथेसाइज्ड पीसेस इज फॉर्म द पॅचवर्क. आता या ठिकाणी इथे कसं झालंय, पॅचवर्क म्हणजे कम्प्लीट ओल्ड स्टँड पण नाही, कम्प्लीट न्यू स्टँड पण नाही. सो इट प्रोड्यूस द पॅचवर्क दॅट कंटेन्स सम ओल्ड अँड सम न्यू पीसेस. ओके, काही न्यू पीसेस आहेत आणि काही ओल्ड पीसेस आहेत. ओके, तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे जे आहे, तर त्या ठिकाणी हे जे आहे, हे न्यू मॉलिक्यूल जे ते तयार झाले. ओके, इट कंटेन्स सम ओल्ड पीसेस अँड सम न्यू पीसेस. As the pieces of parent DNA molecule remain scattered and dispersed in the new daughter DNA molecule, it is called as the dispersive method. Okay, याला म्हणायचं dispersive method. Okay, it is known as the dispersive method. Then the third method, that is the semi-conservative method. Semi-conservative method. A semi-conservative method means what? This method is suggested by Watson and Crick. It is suggested by Watson and Crick. Watson and Crick ने या ठिकाणी हे मॉडेल जे आहे सजेस्ट केलेले. So according to this method, there is untwisting of DNA molecule and separation of the two different strands. Okay. तर इथे काय होतं पहा, की हा जो पॅरेंटल मॉलिक्यूल आहे, तर या ठिकाणी हा जो मॉलिक्यूल आहे हा काय होतो, तर या ठिकाणी it gets separated. Okay, हे DNA molecule जे आहे, तर या ठिकाणी separated by breaking the weak hydrogen bond between the complementary bases. हे कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस होते ना याचे, तर या ठिकाणी यांच्यामधले हे जे बॉन्ड आहे ते हे ब्रेक झालेले, आणि ते ब्रेक होऊन हे DNA moleculeचे स्टँड्स या ठिकाणी सेपरेट झाले. So there is a formation of complementary strand on each of the free single strand. हे दोन कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड त्या ठिकाणी पॅरेंटल सिंगल स्टँड त्या ठिकाणी तयार झाले. आता या ठिकाणी इट इज ड्यू टू द डीएनए पॉलिमरेज ऍक्टिव्हिटी. डीएनए पॉलिमरेज नावाचं जे एन्झाइम आहे त्याची ऍक्टिव्हिटीमुळे होतं. आणि त्यानंतर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर मॉलिक्युल्स ऑफ डीएनए. आता या ठिकाणी याच्यावर काय होतं पहा, तर या ठिकाणी डॉटर मॉलिक्युल्स, टू डॉटर मॉलिक्युल्स ऑफ डीएनए they are produced. Okay, two daughter molecules of DNA molecules they are produced. So it produces the two molecules. आता या ठिकाणी two new daughter molecules. तर या ठिकाणी one with old strand and one with new strand. ओके, तर हे न्यू डॉटर तयार होतं. त्याच्यामध्ये काय होतं, एक ओल्ड आणि एक न्यू. सो इट इज नोन ॲज द सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड ऑफ द रेप्लिकेशन. ओके, तर या ठिकाणी हा रेप्लिकेशनचा या ठिकाणी हा पहिला भाग झाला. नाव
द बॅक्टेरियल DNA रेप्लिकेशन. आता बॅक्टेरियल DNA रेप्लिकेशन आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहू. आय होप तुम्हाला इथपर्यंत गोष्टी समजल्या असतील. थँक्यू व्हेरी मच.